I would like to talk about Worldland. I don't know if the PPT is prepared in Korean, so probably I have to talk about Korean, and if possible, I'll talk about English. I'll use English as well. So basically, we have a problem today because there are too much money. There are too much fiat money floating around all over the world. And then the price of land and price of building in major cities soaring, right, because of too much supply of money. And then there are too many bubble markets, like a stock market, a bubble market, coin market is a bubble market. But all of these problems are due to United States Federal Reserve Board creating too much US dollars and supply to the society. And then all the major countries have to follow. If US dollar, the amount of US dollar is increased, then Korean also has to lower the interest rate, and then lots of money has to be supplied to the society. England, same. Europe, same. Japan, same, right? So once United States Federal Reserve Board decided to lower the rate, that means increasing the supply of money, then all of a sudden lots of money is from all major countries increase, right? Then where does all this money go? Doesn't go to the wages, right? It goes to the buildings in major cities, right? And then goes to the stock markets and so on. And then these days, because of the deglobalization happening all around the world, right? Especially China and US, they are quarreling with each other, right? Try to become the first nation in the world, right? Because China's economic size has grown, right? So China is trying to challenge the status of US dollar, right? So they want yuan to be the global money, right? So these things are going on. So inflation came, right? Because in the past, Americans pay refrigerators imported from China by giving them US dollars, right? But since this relationship has gotten worse, so no more cheap products come from China to America. So inflation came also to the average daily life, right? Back then, before, only the housing prices was soaring, but these days, the everyday goods and services, those prices also rising as well. All of this is because of this government has the power to create money, right? So it's same everywhere in the world. If these things happen, basically people lose the appetite for hard working. Right? If you work hard, you make a lot of money, but that does not work anymore. Right? You just need to go to stock market or coin market, and then you need to look for opportunity to invest the money somewhere where there is a lot of bubble, and then you want to make money that way because it's easier and quicker. And then this market is very big. The real economy, which you have to really
pay your effort and then create something new, but this is very difficult. So abandon this real market, but go to the bubble market to try to make money, right? So that type of thing is what I am saying right here. That is the problem. That is the problem because the fiat money is abundantly available all over the world. All right, so how do we correct this problem? Basically, that's what we are trying to do, like a world land. World land, we want to have following the Satoshi Nakamoto's vision, right? He created the Bitcoin with a message in the Genesis block, right? Don't try to create money out of thin air, right? And supply to the society. Don't do that. That is the message, what I believe, okay? Because what was the exact phrase? The chancellor on the brink of bailing out banks again, right? That was the message, right? Basically, investment banks make a risky investment during the normal times, and then when there is a financial crisis come, right? Government bail them out. You know why? Because banks go bankrupt, then there will be a chain reaction of bankruptcies all around the society. That's why the government has to bail them out. Right? So that was again because of this, a lot of money supplied to the society in the first place, and then these major countries, they have a lots of debt because in order to create money, they need to make treasury bonds, right? And then those are all debts, right? You create debt, and then by having this debt as a balance in your balance sheet, then you can create money and supply to the society. So money, fiat money today is all debt, right? And then European countries, America, Japan, all these advanced countries, they have piles of debt. And then they create lots of money. So everything is debt. So it is no good. And then all it creates is a bubble. So we are trying to follow the vision of Satoshi Nakamoto, and then we want to have a sound money created within the network. What is this network? Blockchain network. Okay, that's what we are trying to do. And that's what I'm saying here, right? Since it is written in Korean, right? You guys can read, right? So basically, we will make a global decentralized digital network, which is called WorldLand. And then in this WorldLand, we encode this the regulation into computer code, and then plant into the digital network. And then these digital network run based on this regulation that we create. Right? And then basically, in this one is a digital network, so global citizens can come and then do transaction here, right? Person to person, without the involvement of government. So what we are trying to do is trying to make government small, right? And then increase the human rights, right? Freedom. And basically, how can you increase the human rights? The individual human right, rather than big state. That is that happens when individuals can protect their wealth that they have created.
How do they do that? Basically, if they can store the wealth in the blockchain network, then all he has to do, all a person has to do is memorize the passphrase, and then using this passphrase, then he can self-custody of the asset that he has created. Right? 이게 한국말로 하면 한국 학생들한테 이해가, 영어로 하면 또 한국말로 하면 또 외국 학생들이 못 알아듣고. 자, 그래서 so what I'm trying to say here is that 그 인권이 높아지는 이유가 뭐예요? Why human rights do you think can be improved here? That I said that you can do that once you can protect the wealth that you have created. Why not use just a bank? 뱅크에다가 넣어놓은 돈은 that's not your money. That's the institution's money. And then when there is a financial crisis, all this money are not going to be available for you to withdraw. Right? So, if I can have a full control of the wealth that I have created and store them in a digital network, anywhere I go, the wealth that I have created follows me. Right? And then I can always exercise, withdraw some money and then spend this money for my need. Right? I can buy a house, I can buy food, everywhere you go. So world become one network. So in order to make such things to happen, we need to have listening, basically. We don't want a certain big nation to control the supply of money. We need to get the power from the control of a certain country, the most strong nation. Take them away. Right? How can you do that? We cannot do that, right? Because this country has the largest military power, right? So we cannot do that. But in engineering way, we can create a sound money in a digital network. If we can grow this network, the effect of this large nation, the control effect of this large nation can be little bit compromised. So individuals can resort to this digital network and choose to store their wealth in this digital network. Then this type of sound money network can grow over time. Then we have a hope, right? We can hope to change the problem that we are facing right now. So what I'm trying to say here is that we are not, try to fight, but we want to create some new engineering solution, and then we want to have this solution grow, so that we can have a more option, right? More option, right? So people choose this option, then they can have their individual rights improved, right? That's what we are trying to do. We are trying to find. We are not trying to do a revolution type of work, but we are trying to have create this network so that we can provide more option to the people. Then the people can choose which option is best for them, right? And then we want to. We think the human society, grows to the next level by having more choices, right? More means, right? Rather than, currently there too much control, power is given to a certain nation. But if we can decentralize that power and then give it back to the people by making this type of network, that will help improve the human condition, human rights.
그거죠. 무슨 얘기인지 알아들었죠? 한국말로. 영어로 해도 한국말하고 비슷하지. 그지? 예. 그래서 싸우려고 그러는 게 아니고 싸울 수도 없는 거고 미국을 어떻게 그 밀리터리 파워가 그렇게 센데 이기겠어. 하지 마세요 못한다고. 하지 마세요 해도 한다고 거기는. 왜냐하면 거기도 먹고 살아야 되니까. 고령 사회가 됐거든 거기도. 백인들이 다 애 안 낳고 거기도. 백인들은 애 안 낳고 다 고령화 돼 있고 애 많이 낳는 민족들은 히스패닉 민족이고 이민자들이고 그렇다고. 그렇기 때문에 자기들이 가지고 있던 그 권력을 안 놓으려고 해요. 그러니까 결국은 그거는 화폐를 찍어가지고 해결하는 수밖에 없다. 근데 그렇게 이제 그런 시대가 앞으로도 지속될 것이다. 왜냐하면 미국을 갑자기 망하게 할 수가 없어요. 미국이 슈퍼파워고 아직도 미국이 지배해. 뭐 대학도 미국이 좋고, 그지? 그 다음에 미국은 에너지 자립 국가고, 그 다음에 식량 자립 국가예요. 또 에너지 식량이 미국이 제일이야. 다 수출한다고. 에너지도 수출하고 셰일 가스층이 발견이 돼갖고 오일도 미국에서 나와요. 그러니까 미국은 축복받은 나라야. 그리고 밀리터리 파워가 제일 세고. 그래서 바꿀 수는 없어요. 근데 이게 옳은 거는 아니야. 그러면 우리가 이런 상황에서 할 수 있는 거가 뭐냐. 이런 사토시 나카모토가 이제 시작을 한 이 운동에 우리가 좀 참여를 해가지고 이런 걸 해보자. 그런 겁니다. 그래서 우리가 이런 것들이 될 경우에는 인류가 서로 덮고 함께 성장하는 환경을 만들어낼 수가 있다. P2P로 거래를 할 수가 있다 보니까 거버먼트에 의존하는 그 의존도를 좀 더 줄일 수 있다. 그리고 서로 반목하는 네이션, 중국과 미국이 싸우고 러시아가 우크라이나를 정복하려고 하고 이런 것에서 벗어날 수가 있다. 사람은 그런 걸 원하지 않아. 인류는. 정부가 그런 거지. 소수의 패권을 잡고 있는 소수의 사람들이 폴리티컬 파티들이 그런 짓을 하는 거야. 자기가 살으려고. 김정일이 하는 거지 북한 사람들이 나쁜 게 아니잖아. 김정일이 자기네 그 가문의 그 세습 체제를 유지하려고 북한 체제를 유지하는 거지 북한 사람들이 원해서 하는 거 아니잖아요. 근데 그런 거를 말하는 겁니다. 그래서 보다 나은 글로벌 사회로 가자라는 거고 그게 이제 월드랜드예요. 그런데 이런 목적을 갖고 하는 건데 사실은 현실이 녹록지가 않아. 왜? 이번에도 FTX 사고가 나니까 전 세계가 발칵 뒤집혔잖아. 그리고 규제하려고 하고 규제가 이제 만들어지면 진입 장벽이 높아지면서 이 창업화사 그러니까는 스타트업들이 성공하기 힘들어져. 진입 장벽이 법이 나오고 그러면 그 법 규율에 맞는 사업 모델을 만드는데 돈이 많이 들어가요. 그래서 이제 어려워지는 거지. 그래서 우리가 월드랜드라는 이 사업을 지금 막 열심히 추진 중에 있고 그 다음에 이제 이게 우리 학교하고도 맞물려 있는 게 나는 우리 학교에서 좀 성공 모델을 하나 만들고 싶어. 그래서 글로벌 영역에서 성공하는 창업 모델을 하나 만들어서 우리 학교가 이제 창업에 중점을 두는 학교로 한 단계 성장했으면 좋겠어. 지금은 논문만 강조하는데 논문은 많이 쓰고 잘 쓰고 있다. 그래서 논문만 가지고는 안 되고 그 논문을 썼을 때 그게 산업화 성과하고 연결이 되는 그런 연구를 하고 싶다라는 거죠. 그래서 이제 이걸 하는 거고 여기에는 우리 연구실에서 그간 연구했던 그 뭐 코딩 티어리라든지 정보 이론, 그 다음에 센서 테크놀로지 이런 게 다 들어간다. 왜? 인증하는데 센서가 사용될 수가 있기 때문에. 이 센서에는 분광기도 포함되고 RF 핑거프린팅 이런 것도 포함이 되는 거예요. 그죠? 이제 그렇게 되면은 실물 세계와 디지털 세계가 연결이 되니까 그걸 보고 내가 이제 예전에는 압축 센싱이라는 이론을 가지고 했었는데 지금은 딥 뉴럴 네트워크 갖고 센싱을 하잖아요. 근데 그것과 오텐티케이션이나
인증, 그죠? 그 다음에 proof 하는 거랑 연결을 시켜주면 이게 내가 봤을 때는 영지식 센싱이라든지 이런 기술로 발전을 한다라는 거예요. 그리고 이런 것들이 중요한 정보인 경우는 블록체인에 올라가게 되면 블록체인이 아까 개인의 인권을 높여준다 그랬는데 그게 무슨 얘기냐면 지금 시스템에서는 나에 대한 데이터가 다 기관에 보관이 돼 있어. 학교에 있거나 학교 데이터는 그 다음에 금융 데이터는 은행에 있고 의료 데이터는 병원에 다 들어가 있고 근데 이게 내가 필요할 때 달라 그러면 안 줘. 허가를 받아야 줘. 그리고 국가가 나에 대해서 조사를 할 때는 언제든지 가서 영장 받아서 다 가서 조사를 할 수 있고 다 해요. 근데 내가 필요해서 뭘 증명하려고 그러면 굉장히 절차가 힘들고 복잡해. 근데 블록체인을 사용하면 그게 거꾸로 돼. 내가 필요할 때 나의 결백을 주장하려고 내가 자료를 찾을 때는 내가 프라이빗 키를 갖고 있으니까 내가 마음대로 찾아서 제출을 하거나 할 수 있어. 근데 국가는 그걸 못해. 프라이빗 키가 없으니까. 자기 거를 주장을 하지 못하거나 인크립션 해놓은 거를 깰 수가 없어. 그래서 주권이 높아지는 거예요. 이게 이 블록체인 쪽으로 가는 그게 가장 큰 이유야. 개인의 인권이 높아져. 그게 더 바람직한 사회라는 거야. 정부의 권한이 점점 세지면 그게 독자 국가가 되는 거고 전체주의 사회가 되는 거고 그런 건데 정부는 최소한의 크기로 줄이는 게 맞고 개인의 인권을 높이는 게 맞다고. 그죠? 그래서 개인이 자유롭게 자기가 하고 싶은 일을 하고 그다음에 이제 국가는 이제 안전이라든지 그죠? 군대를 유지한다든지 경찰력을 유지해서 치안을 유지하고 그다음에 안전한 사회를 만드는 그 정도만 하면 되는 거지. 자, 그래서 이걸 하는 거고 그러다 보니까 우리 그 월드랜드라는 이름을 내가 세계 그러니까 이더리움 서울로 하려고 그랬는데 이더리움 서울이 아닌 것 같아. 즉 여기서 바꾼 게 가장 큰 게 뭐냐면 이더리움은 화폐 발행량이 쭉쭉 계속 늘어나요. 근데 지금은 이더리움 같은 경우에는 어떻게 바꿨냐면 비탈릭 부테린이 야 이거 보니까는 채굴자들한테만 좋은 일을 하는 거야. 네트워크가 커지면. 거기서 이더리움 계속 발행하고 그걸 발행해서 가져가는 사람은 채굴자들이잖아. 그런데 보니까 일을 해야 되는 사람들은 개발자들이거든. 근데 개발자들한테는 보상을 줄 길이 없어. 그러다 보니까 이번에 POS로 가면서 POS로 가면서 채굴 수수료가 2이더로 딱 떨어졌어. 즉 채굴을 하는데 POW를 안 쓰고 채굴을 하니까 블록 밸리데이션 하는데 POW를 안 쓰고 하다 보니까 전기를 많이 안 쓴다. 그러니까는 채굴 보상이 없어도 되지 않느냐 해갖고 없애버렸어요. 이런 식으로 이제 비탈릭이 고민을 한 결과예요. 그게 포스로 간 게. 그런데 우리는 그런 게 아니야. 우리는 일단은 이 네트워크에 기축통화 같은 게 있었으면 좋겠고 그게 누군가가 찍어내지 못하는 돈이었으면 좋겠고 그래서 화폐 발행 스케줄을 우리가 원하는 방식대로 고정을 시켜서 아까 얘기했던 대로 컴퓨터 코드로 짜서 넣어놓으면 아무도 못 바꾸도록 비트코인처럼 그렇게 하겠다는 거예요. 그래서 그 부분이 이제 이더리움하고 크게 다른 부분이에요. 화폐 발행 스케줄을 투명하게 관리를 하겠다. 그리고 공개해 놓겠다. 그러면 어떤 효과가 벌어지냐면 이 구성원들이 everyone knows how much currency will be made in a given year. 그러면 거기에 맞추어서 자기가 준비를 할 수 있다는 거야. 내가 이 정도의 그러니까는 경제 사이즈가 매년 화폐의 양을 4%씩 늘리는 걸로 셋업을 해놨는데 그러면 매년 4%씩 증가한다라고 그러면 경제 규모가 4%씩 증가한단 말이에요. 그러면 거기에 맞춰서 내가 얼마만큼의 사업 모델을 언제쯤 런칭을 하고 하는 거를 계획을 할 수가 있다는 거지. 그러니까 지금처럼 누군가가 갑자기 막 인터레스트 레이스를 올렸다가
갑자기 또 막 타이트닝해서 떨어뜨리거나 거기에 막 널뛰듯이 춤을 안 춰도 된다는 거예요. 화폐 발행 스케줄이 고정적으로 이렇게 돼 있으면 거기에 맞춰서 내 계획을 세워서 내가 할 일을 정하고 그대로 하면 된다는 거지. 그럼 무리를 할 필요가 없다는 거예요. 이제 그런 식으로 이제 화폐 디자인을 하는 겁니다. 그래서 그거고, 그 다음에 탈중앙성이 굉장히 중요한데, 탈중앙성을 위해서 우리가 합의 알고리즘을 만들었고, 탈중앙성 합의 알고리즘에는 이제 동전 던지기 함수랑, 그죠? VRF로 동전 던지기 함수 만드는 거랑, 그거와 우리 ECC POW를 연결시킨 거, 그죠? 그 다음에 이제 그린 비트코인 그 논문을 써서 냈는데, 거기에다가 그 화폐를 발행할 때 블락이 이제 생성되면 화폐를 발행하는데, 그 화폐를 발행해서 누구한테 주냐면 그 블락을 생성하는데 성공한 노드한테 자기 자신한테 지갑에다가 주게 돼 있는데, 그거를 사인을 하게 만들었어요. 그래서 사인 함수를 집어넣어서 하면은 풀을 못 만들게. 그러면 동전 던지기 함수를 던져서 이번 블락은 내가 POW를 붙이기로 돼 있어. 그런 노드, 1000 노드 중에 한 사람이야. 그러면 그 노드한테 탈락된 노드들이 야, 나도 도와줄게. 그 대신 우리가 블락 경쟁에서 생성 경쟁에서 이기면 수익을 나눠 갖자. 이렇게 해서 또 달라붙으면 그 에너지를 절약하는 효과가 사라지기 때문에 풀을 못 만들게 하려고 사인을 하게 만든 거예요. 그러면 이 노드가 다른 unselect 노드들한테 협력을 구하려고 그러면 자기의 프라이빗 키를 줘야 돼. 그러면 꺼려지겠죠. 자기 프라이빗 키를 줘가면서까지 협력을 구하면 얘가 채굴에 성공하면 자기가 그냥 여기서 협력 관계를 깨고 나가서 자기가 받아버리니까 이제 이런 식으로 만들어놔서 동전 던지기 함수를 가지고 그린 비트코인을 만드는데, 혹은 협력을 구하지 못하도록, 혹은 풀을 형성하지 못하도록 저항하는 거를 넣어놨어요. 그래서 우리가 지금 합의 알고리즘에서 해야 될 거는 VRF 펑션을 좀 만들자. 현재는 포스트 퀀텀 CQ하지 않아도 좋다. 그 VRF 펑션을 만들어서 동전 던지기 함수를 만든 다음에 현재 VRF로 그것과 우리가 하고 있는 ECC POW랑 연결시키고, 그 다음에 그 프로토콜에서는 자기가 그 블락을 형성하면 코인베이스 트랜잭션에서 자기가 자기한테 화폐, 그 발행한 화폐를 지급하도록 돼 있는데, 그거를 서명하도록 하자. 프라이빗 키로. 그렇게 해서 프로토콜을 바꾸면 풀을 형성을 못하니까 이제 그거를 좀 만들어 주자라는 거예요. 그러면 해야 될 게 뭐죠? 화폐 발행 스케줄 만들어서 넣는 거. 그 다음에 화폐 발행할 때 사인하게 하는 함수 하나 넣는 거. 그 다음에 그게 이제 큰 거 2가지죠. 그렇게 하면 이제 끝나는 거지. 자, 그거를 이제 하자라는 거고, 그게 이제 우리가 말하는 Verifiable Computation 알고리즘이라는 거고, 그 다음에 현재 EVM은 그대로 가져가자. 화폐 발행 스케줄 거는 화폐 발행 스케줄은 비트코인 거 쓰고, EVM은 이더리움 거 가져서 쓰자라는 게 월드랜드예요. 알겠죠? 그렇게 하면은 이제 우리가 그 DeFi 같은 서비스를 할 수 있게 되는 거죠. 그래서 이게 화폐 발행 스케줄, 요거를 우리가 좀 하자. 그리고 내년도에는 그 사인하는 함수도 포스트 퀀텀 시큐어한 함수로 바꾸자. 라고 해서 지금 우리 두 학생이 열심히 일하고 있죠. 두란달, 딜리티움 뭐 이런 거. 어렵죠. 승범이 어저께 그 계산하는 방식 찾았나? 문제 풀었나? 자, 우리가 이거를 하려고 그러면 크립토그래피도 알아야 되고, 전산수학도 알아야 되고, 이산수학, 그 다음에 부호이론도 알아야 되고, 참 알아야 될 게 참 많아요. 그래서 한 명 그
우리 인포메이션 티어리 듣는 인턴 학생이 와서 그런 걸 하고 싶다 그래가지고 같이 하자 그랬어요. 여기 녹화하고 있으니까 나중에 또 들어요. 그래서 이제 메인넷을 빨리 출시하자. 내가 너무 조심만 하고 연구만 하고 이거를 칼을 안 뽑았는데 이제 좀 한번 뽑아보자. 맨날 그거 조심만 하지 마세요. 그 얘기인 거지. 그래서 내년도 상반기에 이제 한번 출시를 해보자. 그렇게 계획하고 있어요. 그래서 이제 우리가 만든 기술로 이렇게 3년 내에 한 10 빌리언 US 달러 네트워크로 좀 성장하자 이런 비전을 만들어 놨습니다. 그래서 이제 다른 네트워크들하고 비교해 보면 우리가 가지고 있는 강점이 있으니까 그 강점을 활용해서 하자. 그랬는데 다른 네트워크들은 비트코인만 빼고 굉장히 강한 네트워크예요. 왜 강한 네트워크이냐면 돈을 모금을 했어. 근데 모금량이 엄청나. 수천만 달러야. 그렇기 때문에 우리랑 잽이 안 돼. 그러니까 우리는 너무 그 학교에서 연구만 했었던 거고 그 다음에 이제 돈을 모금하는 거에 소극적이었기 때문에 성장의 속도가 안 붙었던 건데 그래서 이제 우리가 하려고 하는 거는 우리도 모금을 좀 한번 해보자. 좋은 뜻을 갖고 하는 거니까 모금을 한번 해보고 모금을 통해서 속도를 좀 나게 해보자. 그겁니다. 그래서 기술적으로는 웬만한 해결책은 다 만든 것 같아. 내가 볼 때. 아니야? 아니, 그냥 실행하는 거랑 다르고 내가 봤을 때 이렇게 하면 될 거라는 거는 기술적인 확신은 있어요. 그래서 기술적인 확신은 있는데 그러면 이 기술적인 확신을 코딩을 해서 짜서 넣고 실수 없이 짜서 넣어서 돌리고 그 다음에 이게 네트워크가 돌아갔을 때는 이제 추후에는 분광기, 초분광기 같은 이런 것도 영지식 센싱하고 연결을 시켜서 거기도 붙이고 그러면 실물 세계하고 연결이 된단 말이에요. 센서가 실물 세계와 디지털 세계를 연결해 주는 거니까 이제 그런 식으로 이제 사업을 하려고 그래요. 근데 초분광기 같은 경우에는 왜 미리 추진을 안 하냐면 초분광기 같은 게 우리 연구 결과가 많이 축적돼 있어. 14년 동안 연구했는데 그런 연구하는 거는 우리 전 세계에서 우리 그룹밖에 없어. 근데 우리 논문이 뭐 네이처나 사이언스 논문에 사이테이션이 붙고 있잖아. 우리 2008년에 쓴 논문, 2013년에 쓴 논문을 사이테이션을 넣어줘서 퍼블리시가 되고 있잖아요. 이제 그거를 이제 성공을 시켜야 되는데 초분광기는 왜 어려운 줄 알아요? 초분광기는 일단 하드웨어잖아. 하드웨어를 만들어야 돼. 그리고 하드웨어를 누구나 쓸 수 있도록 보급을 해야 돼. 보급이 되면 그때서부터 데이터가 모여. 데이터가 모이면 그제서야 학습을 시킬 수 있어, AI를. 모델을. 그러려고 그러면 얘는 5년, 6년, 7년, 10년이 돼도 모자랄 수가 있어. 그렇게 하려고 그러면 얘도 엄청나게 큰 자본이 필요한데 그 자본을 만들기가 쉽지 않아, 스타트업은. 그래서 오래 걸려. 근데 오래 걸리면 망해, 중간에. 자금 조달을 못해서. 그러기가 쉬워요. 그래서 후순위로 추진하는 거예요. 근데 굉장히 좋은 기술이에요, 이게. 초분광기, RF 핑거 프린팅, 그 다음에 우리 연구실에서 만들었던 그 브레인 컴퓨터 인터페이스, 뇌파, 널스, F널스 두 개 연합해 갖고 만든 거. 이런 것들은 굉장히 좋은 기술이에요. 초음파 머신에다가 한 해상도 높이는 그런 기술도 굉장히 좋은 기술이에요. 근데 그런 것들은 전통산업 영역에 속하기 때문에 성공시키려고 하면 기간이 오래 걸려. 근데 이 블록체인 분야에는 모금을 하기 좋은 새로운 시스템이 나왔잖아요. 코인으로 투자를 받고
그 투자를 받은 걸 가지고 조금씩 현금화를 해서 사업 자금을 만들 수 있단 말이지. 그러면 속도를 빨리 낼 수가 있단 말이지. 이제 그게 장점이에요. 그런 것들의 증거를 우리 폴리곤이라든지 뭐 카르다노라든지 저런 네트워크에서 보여준 거고, 저런 네트워크에서 이제 사기꾼들이 아닌 정말 기술로 승부를 보려고 하는 사람들은 계속해서 기술 개발하는 데다 돈을 써가지고 네트워크의 그 성능을 높이는데 쓰는 거예요. FTX처럼 사기꾼들이 아니야, 여기는. 좋은 사람들이야. 저 사람들은 위대한 일을 하고 있는 사람이라고 봐요. 비탈릭 부테린도 마찬가지고 굉장히 훌륭한 사람들이지. 이제 그런 사람들하고 좀 같이 일을 할 수 있도록 하려 그러면 우리도 모금을 받아야 된다. 우리가 팁스 자금을 받았는데 팁스 자금은 2년 동안 10억밖에 안 돼. 그래서 뽑을 수 있는 개발자 숫자가 두세 명 뽑으면 끝나. 그래서 이제 어렵고 그래서 이제 한번 모금을 해보자. 그런 얘기를 하고 있습니다. 그렇게 하면 우리도 좋은 기술과 그 다음에 하려고 하는 일이 좋은 일이기 때문에 잘 할 수 있다. 그런 얘기고. 그래서 이제 그린 비트코인이라는 것도 우리가 이제 퍼블리시를 했어요. 이건 우리 드라이브에 있으니까 한번 보면 좋을 것 같고, 아까 내가 서두에 말했던 돈이 만연한 세상에서 생겨나는 문제에 관한 것들을 써놓은 거고, 그래서 우리가 그린 비트코인 같은 거를 추진을 해야 된다. 그런 얘기를 하는 거죠. 그 다음에 AI DEX 사업도 지금 착착 잘 진행이 되고 있는데, 이 AI DEX도 나는 굉장히 혁신적인 사업이라고 생각해요. 이게 스마트 컨트랙트 짜가지고 이더리움에다가 딱 올렸는데 이게 은행 같은 역할을 하고 환전소 역할을 하고, 그러면 젊은 사람들이 창업하기가 진짜 좋은 거예요. 이런 네트워크가 생겨나면 코드를 짜가지고 나는 이게 세상을 바꿀 코드인 것 같아 해갖고 짜갖고 올리면 그게 사업 모델이 돼가지고 비즈니스가 성장을 하잖아. 전 세계적인 영역에서. 이런 거는 인류 역사상 처음 생겨나는 일이에요. 이런 거는. 이게 굉장히 중요한 기술이라고. 탈중앙화 네트워크를 만들어 놓으면 이런 좋은 일들이 많이 생기기 때문에 탈중앙화 네트워크를 만드는 게 중요하다라고 해서 추진하는 거예요. 월드랜드 같은 거를. 오케이. 그렇게 됐고, 그 다음에 이제 이거는 내가 2019년서부터 미래가 이렇게 갈 것이다 라고 얘기를 했는데 진짜 이런 방향으로 가고 있어요. 그래서 글로벌 네트워크는 천천히, TPS 높이려고 하면 안 된다. 천천히, 견고하게, 사고 안 나게. 로컬 네트워크는 빠르게 해도 된다. 막 찍어내도 되고, 블락 사이즈 크게 해도 되고, 블락 스피드도 빠르게 해도 된다. 왜? 얘는 프루브 오브 어토리티 같은 걸 해갖고 컴퓨터 2대, 3대로 그냥 찍어내는 거야. 지로 날리지 프루프 같은 거 써가지고 마구 속도를 높여도 된다. 그거는 로컬에서 하는 건다. 혹은 애플리케이션이 딱 정해진 작은 네트워크에서는 그렇게 해도 된다. 그렇지만 글로벌 네트워크는 천천히, 견고하게 이렇게 가야 된다. 라는 겁니다. 그렇게 해서 연결만 해주면 된다. 연결만 해주면 되는데, 연결하는 기술도 아토믹 스왑 같은 기술이 있잖아. 즉 거래를 하는데 아토믹 스왑이 개념이 뭐냐면, 거래를 해. 영국에 있는 스미스하고 한국에 있는 철수가 거래를 해. 그러면 내가 돈 줄 테니까 너는 디지털 프로덕트 나한테 줘. 그렇게 하잖아요. 그러면 디지털 프로덕트를 먼저 주는 사람 입장에서는, 야, 내가 디지털 프로덕트 주고 나면 이거 디지털인데 받으면 관계 딱 끊고 코인 안 주면 어떡할 거야. 그 생각을 할 거고, 코인을 먼저 줘야 되는 입장에서는 내가 코인을 줬는데 대금을 지급을 했는데 제가 영국에 있는 스미스가 나한테 디지털 프로덕트를 안 보내주면 어떡하지? 이렇게 할 거잖아요. 그 문제를 아토믹 스왑으로, 즉 코드를 한꺼번에 하나의 코드를 짜가지고 스마트 컨트랙트로 해서 올려놓으면 코드가 실행을 해주잖아. 여기 교환을 하는 거를. 내가 주고 돈을 주고 저 사람은 디지털 프로덕트를 준 거를 묶어놨다가 동시에 탁 교환을 하게 해준다든지, 이것이
둘 다 완결이 되지 않으면 거래가 성사가 안 되도록 코드를 짤 수가 있잖아. 그런 게 아토믹 스왑. 그래서 주는 사람, 받는 사람이 누가 먼저 줘야 되나 고민할 필요가 없다. 그런 것들이 컴퓨터 코드로 만들어지기 때문에 인류가 하나로 연결이 되고 이 연결된 네트워크 상에서는 뭐 탈세계화가 진행이 돼가지고 여기는 중국 네트워크, 여기는 미국 네트워크, 여기는 러시아 네트워크 이렇게 갈라져 있더라도 인류는 서로 연결할 수가 있다는 거지. 인터넷만 연결되어 있으면. 근데 인터넷을 끊지는 않는다. 왜? 미국이라는 패권 국가가 자기네들 프로덕트를 팔아먹으려고 그러면 인터넷이 있어야 돼. 모든 지재권이 그걸로 해서 강제되고 있잖아. 마이크로소프트 지재권, 그죠? 구글 지재권. 다. 거기서 수입을 거기서, 페이스북도 그렇고, 거기서 다 수입이 나오기 때문에 시장이 작아지면 자기네만 손해야. 그렇기 때문에 안 끊어요. 그러면 인터넷은 연결돼 있는다. 서로 싸우더라도. 왜? 시장이 통일돼 있어야, 시장이 커야 수익이 커지니까. 그렇게 되는 거죠. 그래서, 이제 멀티 체인으로 연결하는 것들이 이루어지게 되고, 아토믹 스왑 같은 기술로 다 모든 네트워크들이 연결이 되면 가치 교환 서비스가 되면서 하나의 네트워크처럼 작동할 것이다. 근데 이런 류의 그 네트워크를 하나의 블록체인 안에서 다 구현하려고 그러면 안 된다. 그러니까 확장성서부터 보안성, 탈중앙성을 다 확보하려고 그러면 안 된다. 너무 힘들다. 그렇게 하는 시도가 잘못된 시도다라고 내가 선언을 했고, 이런 식으로 발전하는 게 맞다라고 그랬는데, 이더리움 2.0이 추진하는 게 바로 이런 모습이야. 하나의 체인에서 이거 다 할래. 그래서 나는 그게 실패할 가능성이 있다고 봐요. 아무리 뛰어난 사람들이 모여서 일을 해도 그거는 너무 무리하다. 글로벌 네트워크는 글로벌만 하고, 로컬은 로컬만 하고, 애플리케이션은 애플리케이션만 하고, 서로 연결만 되어 있으면 전체가 하나의 솔루션이 되는 거지. 하나의 네트워크를 디자인하는 소수의 사람들이 다 이 모든 문제를 다 풀어서 작동하게 하기는 너무 어려운 문제라서 안 된다. 역사적으로 그런 건 안 된다. 그런 거죠. 그래서 TCP/IP랑 ATM하고 경쟁을 하는 거랑 똑같은 거야. TCP/IP는 단순해가지고 전 세계를 하나로 연결하는데 성공을 했지만, ATM 기술은 수학자들이 일일이 다 설계를 해가지고 타임을 디비전으로 딱딱 쪼개가지고 이 타임 동안에 누가 뭘 하고 저 타임 동안에 누가 뭘 하고 이렇게 해서 설계를 해놨어요. 근데 그거는 80억 명이 쓰는 프로토콜로는 안 맞다. 그거는 뉴욕과 파리 연결하는 옵티컬 네트워크, 그런 데는 단순하니까 그렇게 설계할 수 있다. 그래서 기관망 설계할 때는 ATM을 쓰는 게 맞지만 P2P로 연결을 할 때는 그런 거 쓰면 안 된다는 거지. TCP/IP 같이 단순한 알고리즘이 잘 작동한다는 거야. 그래서 인터넷이 그렇게 발전을 했죠. 그래서 나는 얘도 그런 식으로 발전한다고 봐. 그래서 일단 기축 전 세계를 보고 있는 풋프린트, 전 세계를 대상으로 하는 풋프린트를 갖고 있는 네트워크가 있어야 로컬 네트워크는 빠르게 할 수 있는 거니까, 기축 레이어, 그러니까는 글로벌 레이어를 우리가 월드랜드로 깔고 그 밑에는 월드랜드 프로토콜을 복사 붙이기 해가지고 작게 만들어서 연결만 해주면 된다라는 거지. 그런 방식으로 이제 가려고 합니다. 거기에 이제 핵심 프로토콜들이 지금 말하는 이제 우리가 하려고 하는 동전 던지기 함수와 ECC POW 묶은 거, 그거는 우리가 이제 추진하는 거고, 근데 우리가 그것만 할 필요는 없고, 누구나 복사 붙이기 해갖고 어떤 사람은 월드랜드 프로토콜을 다운로드해서 로컬에서 돌리려고 한다. 그러면 거기에다가 우리가 프루브 오브 스테이크 혹은 프루브 오브 오토리티 프로토콜을 넣어주기만 하면 돼. 그래서 옵션 1번을 하면 프루브 오브 오토리티를 돌려. 그러면 노드 3개만 지정해가지고 돌리면 월드랜드가 그냥 프루브 오브 오토리티 네트워크도
네트워크로도 작동을 하는 거지. 그런데 우리 거를 돌리라, 글로벌 네트워크를 돌리라 그러면 3번을 선택하세요. 그렇게 해서 빌드하면 글로벌용 네트워크. 그 다음에 로컬 네트워크를 할 때도 블락 제너레이션 스피드 혹은 블락 크기 이런 거를 다르게 조정을 해놓고 한 10개 정도 옵션을 만들어서 주고, 로컬에서 돌릴 때, 지역에서 돌릴 때는 9번을 돌리세요. 이런 식으로 이제 서비스를 할 수가 있게 됩니다. 그렇게 하면은 이제 아까 보여줬던 그 멀티 체인 어프로치로 우리가 갈 수 있다라는 거죠. 그다음에 이건 향후 로드맵이고, 그렇게 해서 이제 지금 일을 추진하고 있고, 우리 학생들이 여기 이렇게 배치가 돼 있는데 지금 CTO 자리가 없어가지고 CTO를 뽑아야 돼요. 그 나머지들은 돼 있고, 그 다음에 개발자를 지금 2명을 뽑았어요. 2명을 뽑았고, 서울에 있는 리버밴스에서 한 사람은 내일서부터 일을 시작해. 그 다음에 또 한 사람은 이제 36살 먹은 개발자인데, 그 사람은 다음 주 월요일서부터 근무하는 걸로 이렇게 돼 있어요. 그래서 그 사람들의 이름은 아직 여기 안 나왔고, 그 다음에 이게 이제 현재 주요 인원이고, 조선대학교 김영식 교수님이 양자내성 암호의 이제 그 우리나라에서 최고 권위자인데, 그분도 이제 CTO로 참여하고 계시고, 그 다음에 시티랩스에서 일했던 김항진 이사님이 참여하고 있고, 저분도 아이콘이라는 블록체인, 우리나라에서 ICO를 그래도 1세대 제일 먼저 한 그룹 중에 하나인 그 회사인 아이콘에서 일을 했었던 경험이 있습니다. 자, 그렇게 됐고, 그 다음에 이제 여기는 이제 지금 현재 나랑 협력을 하는 분들이고, 여기는 ITRC 센터에서 같이 일하고 있는 고려대, 서울대, 아주대 교수님들, 그 다음에 지스트 교수님들도 있는데 여기는 안 넣고, 그 다음에 이 지스트 기술사업화 센터장 기성근 부장님 들어와 있고, 고려대 성인규 교수가 투자 부분 쪽에 들어와 있고, 그 다음에 김영준 교수님 고려대는 기술 부분, 그 다음에 문승현 전 지스트 총장님도 기술 부분에 이제 들어와 있고, 코인의 가치 평가를 하는 박성중 동국대 교수, 그 다음에 이쪽에 사업 부분에는 여기 김영군 GG56 대표이사, 그 다음에 한승수 전 국무총리 이미 들어와 있어요. 사업 부분에. 그래서 내가 이 회사의 또 CTO이기도 해. 거기서 초대를 해서 인공지능 쪽에 CTO를 좀 해달라고 해갖고 내가 CTO. 그래서 나는 저쪽 도와주고 저쪽은 우리 도와주고. 근데 한승수 전 총리님이 연세가 85이신데 굉장히 소년 같으시고 아직도 정정하시고 아직도 등산을 해. 그래서 산을 토요일이면 산을 등정을 하셔. 등산을 가. 그래서 그리고 저분이 UN 총회 의장을 했어요. 56대 UN 총회 의장이었어. 그래서 역대 의장들의 모임이 있는데 그 모임에 회장으로 이번에 추대가 됐어. 그래서 저분이 하려고 하는 거는 암호화폐 같은 것들이 인류 평화에 미치는 영향이 크다라고 생각해서 저분이 블록체인 암호화폐를 하세요. 그래서 저분이 하려고 하는 거는 역대 이제 UN 총회 의장을 하면서 전 세계의 인맥을 중요한 사람들을 많이 알아놨잖아. 그 사람들하고 협력을 해서 글로벌 크립토 익스체인지를 만들려고 그래. 그 크립토 익스체인지의 이름은 GGEX야. GGEX. GG가 무슨 뜻인지 알아요? 글로벌 굿. 글로벌 굿. 세상을 위해서 좋은 일을 합시다. 그거고 56은 뭔지 알아요? 이름이 좋아서 내가 협력하기로 했어. MOU도 맺고. 5대양 6대주. 그래서 저분이 책을 하나 써서 서울대 학교 교수님이셨기
기도 했었는데 서울대의 교수들이 제자들인데 저분이 그 공직에 있으면서 연설문을 많이 썼는데 그 연설문을 모아가지고 왜 시간이 뭐 부족하나? 시계를 쳐다봐서 그 연설문 모음집을 모아보니까 책이 두께가 이렇게 되더라고. 그걸로 글로벌 굿이라는 책을 펴냈어. 그래가지고 우리가 가면 책에다 사인해 주셔. 그래서 그리고 그 말레이시아의 블록체인 특구를 만들고 있는데 거기에 이제 투자를 하시고 우리도 이제 그래서 같이 일을 하게 되었어요. 그 다음에 여기 이분은 요 박창기 거번테크 대표님은 그 우리나라에서 넘버 1로 ICO 한 사람 스위스에서. 그래서 비트코인을 5,000개를 받았어요 예전에 2017년에. 근데 그 보스코인이라는 건데 그게 그 프로젝트는 잘 안 돼서 망했어요. 근데 자우지간 굉장히 똑똑한 사람이에요. 다 천재들이야 여기. 그 다음에 여기 이정엽 블록체인 법학 회장 현재 회생법원 회생법원 판사 우리 강의도 하러 왔었죠 예전에. 그 다음에 조원희 딜라이트 변호사 저 사람은 공대 출신인데 태평양에서 일했어. 아니, 태평양에서 일했었는데, 저 사람은 공대 출신인데, 사법고시를 봐가지고 패스해서 공대 출신 변호사야. 근데 공대하고 법하고 잘 맞아. 왜냐면 코드 짜는 게 법이거든. 코드도 짜려 그러면 글로벌 펑션 있고, 로컬 펑션 있고, 글로벌 베리어블, 로컬. 상위 펑션 있고, 하위 펑션들이 있잖아. 상위 펑션이 지배하는 체계 대로 프레임을 짜서 그 프레임대로 만들어야 되잖아. 근데 법이 딱 그렇게 생겼잖아. 법 조항들이. 이제 그래서 법하는 사람하고 코드하는 사람하고 잘 맞아. 그래서 블록체인을 하는 사람 중에 법조인들이 많아. 사장님인데 블록체인을 만드는 회사의 사장인데 법대 나왔어. 그런 사람들이 많아요. 그리고 코드 짜는 사람이 법을 잘 이해를 하고 그래. 자우지가 그러고 있고, 그 다음에 유순덕 한세대 교수, 그다음에 백양순 한국 ICT 융합협회장 이런 분들이 이제 홍보 부분 쪽에 도와주고 있습니다. 그 다음에 이제 글로벌인데 여기는 이제 지금 만들어가고 있어요 이제. 그래서 일단 우리 지도 교수님 넣어놨고 저기 그레고리 파티 UCLA. 그다음에 내가 미국에 있을 때 같이 협력을 했던 지용마오 교수, 피츠버그 대리 교수. 그다음 팽시 저분은 이제 내가 이제 IEEE 사이버네틱스 에디터인데 거기 에디터인 칩이고 전인수 박사는 JPL 서울대 졸업하고 JPL 미국 가서 UCLA에서 공부하고 졸업한 다음에 나사 JPL에 현재 근무하고 있어요. 저 위에 분들은 뭐 선한평 총장을 비롯해서 한승수 총리님의 인맥이야. 일단 갖다 넣어놨어. 이제 앞으로 국외협력사 자문단은 이제 만들어 나갈 겁니다. 그래서 우리가 하려고 하는 마켓 부분은 월드랜드는 메인넷이다. 여기서 추구하는 거는 글로벌 메인넷이다. 글로벌 메인넷이 있는 다음에 로컬 메인넷 만드는 건 쉽다. 옵션만 선택하고 다시 코드를 다운로드해서 빌드업을 하면 된다. 그렇게 해서 가치 교환 서비스, 아토믹 수업 같은 걸로 연결만 시키면 된다. 그렇게 하면 우리가 말하는 확장성 솔루션이 완성이 된다. 이제 그런 얘기입니다. 그 다음에 이제 이거는 토큰 발행 스케줄인데 토큰을 발행을 하는 거는 뭐 ERC20 토큰으로 하면 쉽게 발행을 하는데 이거는 이제 투자를 받아서 이제 모금을 하는 건데 이더리움이나 비트코인 같은 걸로 받아가지고
모금을 하는 건데 이번에 FTX가 사고를 크게 쳐가지고 또 나를 고민하게 만들어. 이 토큰 발행하고 그러면 그 사기꾼하고 나랑 비교가 돼야 되잖아. 그래가지고 또 고민하게 만들고 있는데 토큰을 발행할 것인지 안 할 것인지. 그래서 우리 그 월드랜드에서는 코인이 발행이 돼서 나와요. 코인이. 그리고 우리 제네시스 블록에서는 특정량의 코인을 발행을 할 거야. 근데 내가 추구하는 철학은 이거야. 3년 내에 탈중앙화돼서 나도 사라져야 된다. 그러면 어떻게 할 거냐? 그러면 코인이 발행량이 3년이나 뭐 5년이라고 합시다. 5년 내에 사라진다고 하면 5년 동안 발행되는 코인 양이 정해져 있으니까 그 양의 10% 정도는 우리가 발행할 수 있다. 그러면 그 발행한 거를 가지고 10%만 가지고 사라지는 거지, 우리는. 그동안 5년 동안 네트워크를 견고하게 만들어서 인류에게 바치고 우리는 사라지는 거야. 역사 속으로. 다른 네트워크를 하든지. 자, 우리가 뭐 이런 식으로 이제 설계를 하고 있습니다. 그 코인은. 그런데 그러면 토큰은 뭡니까? 그러면 토큰은 뭐냐면 현재 우리가 속도를 얻으려고 했잖아. 아까 설명했듯이 다른 프로젝트들은 그 ICO를 해서 돈을 왕창 모금을 해서 굉장히 속도를 빠르게 해서 글로벌 네트워크로 3년 안에 가버렸잖아요. 그러면 거기와 경쟁을 하려고 그러면 우리도 토큰 발행 같은 게 필요하다라는 거고, 그렇게 하면은 우리도 속도감 있게 일을 추진할 수가 있다. 이제 그런 얘기예요. 그래서 이제 그런 의미에서 토큰을 발행하는 거고, 그러면 코인은 누구를 위한 거고 토큰은 누구를 위한 겁니까? 이렇게 질문을 던지면 코인은 네트워크 운영하는 노드 운영자들한테 발행이 돼서 그들한테 가는 코인인 거고, 그러면 네트워크를 운영하는 노드들한테 보상이 되는 거지. 그러면 개발자들은요, 그렇게 물었을 때 토큰을 발행을 해서 개발자한테 보상을 해주겠다. 개발자들한테 인센티브를 줘서 그 사람들이 이제 포스트 퀀텀 시큐어한 프로토콜도 만들어서 그 네트워크 프로토콜을 업그레이드를 시켜주는 역할을 5년 동안 하도록 하겠다, 이런 의미입니다. 현재는 그런 식으로 우리가 설계를 하고 있어요. 이거는 프리세일 규모고, 그게 다네. 그래서 요게 이제 아까 돈의 문제를 얘기를 했는데, 이게 그 박창기 대표께서 그 한승수 총리 앞에서 지난주에 발표한 자료 중에 하나예요. 그 박창기 대표님 전체 자료를 보려고 그러면 구글 드라이브에다가 올려놨으니까 보세요. 한 100여 페이지 되는데 꼭 봐야 돼, 그거. 굉장히 중요한 자료예요. 그래서 여기를 보면은 이 전 세계 주요 통화의 가치가 어떻게 되는지 10년 동안 자료를 forex.com에 가서 본 거야. forex.com이 뭐냐면 화폐 교환을 해주는 사이트예요. 그 화폐, 거기에 경제 규모가 얼마나 되는지 알아요? forex.com에 들어가 있는 돈의 액수가 얼마나 되는지. 그 화폐의 경제 규모가 실물 경제 규모의 80배예요. 80배. 그래서 거기가 버블 마켓이라고 그러는 거야. 돈 벌려고 하는 사람들은 거기 가가지고 그거 교환하고 있어. 그래서 내 강의를 듣는 사람 중에 3가지 부류가 있는데, 내가 이런 말을 해주면 나 저쪽 가서 트레이딩 해야지. 학교 때려치는 사람. 그게 1번 부류야. 학교 때려치고 그걸로 가. 트레이딩 하겠다고. 주식 시장으로 가거나 코인 시장으로 가. 2번째 부류는 다이버시피케이션을 하고, 그러면 이렇게 돈이 여기저기로 왔다 갔다 하는 세상에서 어떻게 해서 다이버시피케이션을 해서 마치 저축을 해놓은 것처럼 포트폴리오를 짤 것인지, 그게 2번째 부류야. 그 사람은 여전히 일을 하는 게 중요하다고 생각하는 사람이야. 3번째 부류는 어떤 사람이냐면 이런 세상이 잘못됐으니까 바꿉시다. 기술을 발전시켜서. 그래서 내가 3번째 부류의 사람이 되자고 주장을 하는 거야. 첫 번째 부류가 되지 말자. 이런 얘기를 해주면 forex.com에 가서 트레이딩 하려고 한다고 공부를 그만두는 사람이 있다니까. 그렇게 되면 절대 안 돼. 유경도
백경덕 학생이 그렇게 하면 안 돼. 그래서 이걸 보면 이 가치가 유지되는 이게 10년이야. 2012년서부터 2022년. 달러 대비 값어치야. 근데 여기에서 보라색이 뭔지 아는 사람. 뭐 게스 해보세요. 가치가 떨어지지 않고 달러 대비해서 봤더니 가치가 오히려 상승하고 있어, 최근에. 최근에 무슨 일이 있어서 돈을 엄청 찍어서 뿌렸잖아. 그때 상승했어. 뭘까요? 어? 암호화폐는 여기 없어요. 암호화폐도 올라오긴 했지. 비트코인. 근데 저거는 뭐냐면 금. 골드야, 골드. 골드는 찍어낼 수가 없잖아. 그래서 달러 대비한 골드의 값어치를 그림을 그리면 저렇게 됩니다. 오히려 올라갔어. 돈을 많이 찍어낼 때 올라가. 그 다음에 파란색이 코리안 원이야. 요게 코리안 원. 최근에 떨어졌어. 왜 떨어졌어요? 미국이 금리를 올리기 시작해서 최근에 떨어졌지. 그런데 우리나라는 아주 견고해. 우리나라 GDP의 40% 정도만 빚이야. 그래서 우리나라는 아직도 굉장히 견고한 구조를 갖고 있어요. 경제적으로. 빚이 없어. 40%밖에 안 돼. 일본은 몇 퍼센트예요? 자기네 나라 GDP의 몇 퍼센트가 빚일까? 120%? 그게 미국. 일본은 270%. 그래서 전 세계에서 돈을 가장 많이 찍어내서 뿌린 나라가 일본이야. 그래서 일본의 화폐 가치는 어떻게 되고 있을까? 여기 있네. 제페니스 옌, 까만색. 요거야. 그러면 10년 전에를 1로 봤을 때 얘네 화폐 가치는 지금 50%까지 떨어진 상태예요. 그래서 일본이 망한 거야, 이제. 자국의 화폐가 이렇게 떨어지면, 가치가 떨어지면 망한 거거든. 그 다음에 맨 밑에 이건 뭘까요? 어느 나라일까? 어느 나라 화폐 가치가 100%에서 3%로 떨어졌을까? 달러 대비. 10년 동안. 10년의 기간 동안. 저거 보면 되는데, 아르헨티나 페소. 아르헨티나 페소야. 페소의 돈 값어치는 10년 동안에 100%에서 3%로 떨어졌어. 즉, 주요국이 돈을 전 세계로 뿌리면 인플레이션이 왔다가 돈을 걷어들이기 시작하면, 레이트를 높여서 걷어들이기 시작하면 약소국서부터 망해. 약소국부터. 경제 구조가 약한 나라서부터 뺏겨. 자기가 갖고 있던 재산을. 그게 아르헨티나 페소. 그 다음에 요 10%로 떨어진 데가 터키시 리라. 그 다음에 빨간 게 차이니즈 유안. 차이니즈 유안도 엄청 떨어졌어. 여기도 경기 부양한다고 계속해서 부양책을 펴가지고 부동산 버블 마켓이 생겼어, 저기도. 그래서 광동 지방, 샹하이, 북경 이런 데에 집값이 엄청 올랐어, 저기도. 그래서 돈을 찍어서 뿌리면 사람들이 살기 힘든 거야. 그리고 약소국들이 먼저 망하기 시작하는 거고. 그래서 돈을 뿌리지 말라고 그러는 거야, 하이에크가 그래서 돈 뿌렸다가 걷어들일 때 일반 중산층이 빈민층으로 전락하면서 자기가 갖고 있던 재산을 뺏긴다는 거지. 지금 서울에도 그런 사람 많을 거 아니야. 영끌했잖아, 작년에. 집값 막 엄청 계속 올라가니까 지금 못 사면 안 된다고 막 들어가서 집 샀잖아요. 그때는 이자율이 0%에 가까울 때니까 금융 비용이 안 들어. 근데 갑자기 페드가 0% 지급 준비율이었었는데
지금 4%까지 올렸잖아. 그러면은 모기지 그 금리는 7%, 8% 된다고. 그러면 금융적으로 견고하지 않은 사람은 신용도가 낮기 때문에 그 사람들은 9%, 8% 내는 거야. 이자율이 높아져서. 그러면 그 사람들이 자기가 월 페이먼트를 100만 원씩 하다가 갑자기 4배, 5배 더 내면 400만 원, 500만 원 내야 되잖아. 어떻게 내냐고. 그러니까 뺏기는 거야, 집을. 그래서 하야크가 얘기했던 게 인플레이션이 온 다음에 디플레이션 사이클이 왔을 때 서민들이 자기가 갖고 있던 재산을 뺏기면서 빈민층으로 전락한다. 이제 그런 얘기를 한 거예요. 그런 일들이 이 세상에서 벌어지고 있어. 근데 우리가 이런 세상에서 견고한 돈을 만들어내는 네트워크를 하나 만들겠다라는 엄청나게 큰 출사표를 지금 던지고 있는 거야. 이런 일을 한번 해보자고. 한승수 총리님이 하려고 하는 것도 그거고. 그래서 한승수 총리님이 하려고 그러는 건 유엔을 통해서 유엔도 지금 다자주의가 깨졌다라는 거예요. 유엔이 너무 오래된 조직이어가지고 힘이 없다라는 거야. 그래서 디지털 유엔을 주장을 하시고 디지털 유엔에서 이런 그 암호화폐 같은 거를 그런 사업을 추진을 하고 근데 이제 암호화폐를 한다 그러면은 이제 호응을 많이 얻을 수가 없을 수도 있으니까 그쪽에서 하려고 하는 건 항상 안전, 그지? 화폐에 대한 안전이 뭐예요? 피싱 당하지 않거나 누군가 요새는 그 디지털 네트워크로 접근해서 사기치잖아. 엔티머니 런더링, 그러니까 머니 런더링 하고 그런 거 못하게 하도록 합시다라는 사이버 시큐리티 센터를 서울 강남에다가 만듭시다. 그렇게 일을 추진하고 있어요. 근데 거기에서 실제로 하려고 하는 꿈은 디지털 유엔을 만드는 거고 디지털 유엔에서 블록체인으로 화폐가 만들어지면 아까 얘기했던 대로 특정 몇 개의 패권국이 모든 의사결정을 장악하고 돈을 가지고 패권을 휘두르지 못하도록 하는 그런 거를 하겠다고, 그런 거를 했으면 좋겠다고, 그게 인류에게 큰 도움이 되니까 그렇게 하겠다고 하고 있습니다. 자, 좌우지간 저게 그거고, 그리고 얘가 이제 마지막 차트인데, 내가 우리 학생들한테도 계속 얘기하는 건데, 이겁니다. 그래서, 인터넷 사용자 수가 지금 50억 명까지 왔어. 그죠? 인터넷 사용자가. 전 세계의 인구가 80억 명이야. 근데 인터넷이 처음 나올 때는 여기였어. 내가 박사학위 받을 때 여기였어. 내가 이 무렵에서 했어요. 그래서 이 무렵에 생겨나던 회사들이, 스타트업들이 뭐냐면, 퀄컴, 브로드컴, 그지? 시스코, those are the startups back then. 그지? 그래서 안테나 들고 다니면서, 브로드컴 같은 경우에는 그것도 UCLA에서 창업했는데, 그 UCLA의 헨리 사무엘이라는 교수가 있는데, 이 사람도 유대인이야. 유대인인데, 이 사람이 창업을 했는데, 그때는 무선통신회사 혹은 통신회사를 만드는 게 없던 일이야. 주변에 없어. 그런 게 없어. 근데 처음으로 만드는 거지. 퀄컴도 처음으로 만들었던 거고, CDMA로. 그렇게 해서 이제 지금은 뭐 시스코나 브로드컴이나 이게 다 학교에서 만든 회사인데, 창업 회사인데, 브로드컴하고 퀄컴은 USC하고 UC 샌디에고, 그 다음에 브로드컴은 UCLA에서 만든 거. 그렇게 했는데 지금 다 글로벌 기업으로 갔죠. 20년, 30년 걸려서. 그랬는데 비트코인은 언제 나왔나? 2009년에 나왔죠. 비트코인은 현재 시점이 여기야. 아직 비트코인의 혁신성을 알아보고, 그러니까 값이 올라서 비트코인을 사는 사람 말고, 비트코인이 정말 인류에게 중요하다라는 것을 이해하고 홀딩하고 있는 사람 수준은 몇 안 돼. 그죠?
그래서 비트코인을 어답트한 사람 숫자가 너무 작아. 크립토 커런시 혹은 디파이 이런 거의 중요성, 얘가 사람들의 인권을 높여주고 평화를 가져오는데 기여한다라고 생각하는 사람 숫자가 많지 않다고. 아직도 소수야. 근데 이제 우리가 그런 거를 믿고 일을 하는 거고, 그러면 아직 소수지. 그러면 여기랑 비교할 수 있다는 거지. 근데 비트코인 같은 경우에는 여기에서 현재 1 트릴리언 달러 네트워크이거든요. 비트코인이. 1 트릴리언 US 달러 네트워크야. 디파이 전체로 하면 2 트릴리언 US 달러까지 갔었어. 그지? 그러면 월드 GDP가 지금은 한 100 트릴리언 US 달러 정도니까 2% 정도 되는 거예요. 월드 GDP의 한 2%까지는 갔어, 비트코인이. 근데 얼마 걸렸나? 거기까지 가는데 2009년에 시작했으니까 지금 몇 년이지? 13년? 그지? 13년 걸린 거야. 그러니까 10년 안에 가버렸어요. 1 트릴리언 US 달러 네트워크로 가는데, 비트코인이. 이렇게 빨리 1 트릴리언 달러 네트워크가 만들어진 거는 인류 역사상에 없어. 구글도 20년 걸렸고, 아마존도 20년 걸렸고, MS 얘도 20년 넘게 걸렸고, 그렇습니다. 그래서 젊은 사람들이 좀 판을 뒤집는 일을 해라. 내가 요구를 하는데, 이렇게 이제 앞으로 우리가 암호화폐가 이렇게 로 만들어지는 산업, 그 다음에 사용자 수가 이렇게 늘어나는, 앞으로 성장기가 열려 있다. 그러면 이런 거를 좀 만들어서 우리가 좀 기여하는 사람이 됐으면 좋겠다라고 얘기를 하는 거고, 이제 그랬을 때 우리 과기원에서 공부를 하던 사람이 여기에 투신을 하게 되면 이 분야의 성장과 함께 같이 성장을 하는 거지. 그죠? 그래서 뭐 삼성 가지 말라 그러는 거야, 내가. 삼성 가면 바보다. 그지? 삼성은 이미 정점에 도달했어. 이제 내려갈 길밖에 없어, 거기는. 반도체나 얘기하고 있잖아, 아직도. 그죠? 옛날 올드 산업인데. 그지? 그래서 이제, 그 얘기를 하는 거고, 이제 거기서 이제 끝났습니다. 그래서, 우리가 필요한 진보가 뭐냐, 2022년에. 월드랜드가 추진하려고 하는 거는 Denationalization of Money. 그러니까는 국가의 화폐 발행 권력을 좀 맞설 수 있는 글로벌 화폐 발행 네트워크를 만들자. 그건 거고. 그 다음에 우리가 추진하는 건 스몰 거버먼트. 정부가 너무 커지면 비효율이 커지고 비용만 커지고 새로운 생산을 하는 거가 더뎌진다. 그래서 우리나라는 좀 그래도 잘하는 편인데, 왜냐하면 우리나라 공무원들이 좀 똑똑한 편에 속해서 아주 나쁘지는 않은데, 그래도 스몰 거버먼트가 좋고, 거버먼트가 커지면 개인의 힘이 약해지고, 개인의 힘이 커지면 거버먼트는 작아지는 게 맞다라는 거예요. 그래서 지금도 보면 뭐 윤석열 정부나 뭐 문재인 정부나 비슷비슷하잖아. 그러면 작아지는 게 맞다라는 거야. 그러면 개인의 힘이 주권이 커지고, 개인이 자기가 축적한 저금, 자기가 세이빙을 하고 자기가 투자를 하고 싶은데 하고, 그 투자가 되는 곳이 새로운 지식이나 과학기술이 생산되는 곳에 투자가 되게 하고, 그랬을 때 버블마켓이 사라진다는 거지. 버블마켓을 없애야 젊은 사람들이 버블마켓에 현혹돼서 그쪽으로 달려가지 않는다는 거지. 이제 그런 거고, 그러려 그러면 글로벌 사운드 머니가 필요하다. 그래서 우리가 하는 거고, 이런 게 있으면 인플레이션이 와도 정부가, 미국이 망하지 않으니까 미국이 또 달러를 찍어내갖고 연명을 하려고 해서 화폐를 하고 공급을 해도 우리 저런 글로벌 네트워크에서 이제 생겨나면 거기에다가 우리가 만든 부를 저축을 해놓을 수가 있잖아. 그러면 어느 정도 해지를 할 수가 있다. 인플레이션 해지를 할 수가 있다. 이런 얘기고. 그렇게 되면 individual sovereignty, 개인의 주권이 상승한다. 내가 번 돈은 내가 지킨다. 국가의 힘이 필요 없다. 그러면 그만큼 국가의
크기는 작아져도 되고 나의 주권은 높아지는 거지. 쉽게 말해서 이런 디지털 글로벌 네트워크에다가 내 저축을 해놓을 수 있고 프라이빗 키를 나만 갖고 있기 때문에 나만 거기에 접근할 수 있고 그러면 가령 뭐 세금을 안 냈다 그래가지고 차압을 하려고 한다든지 혹은 뭐 은행에다가 저금을 해놨는데 그 은행이 망한다든지 했을 때 돈을 못 찾는다든지 이런 일이 안 생긴다는 거죠. 그래서 이제 개인의 주권이 높아지고 censorship resistant. 그래서 국가가 내가 돈을 얼마나 갖고 있는지 알 수가 없어. 내가 알려주고 싶으면 알려주되 강제로 와서 그거를 들여다본다든지 차압을 건다든지 그런 거 못하게 된다는 거죠. 그렇게 되면 이제 entrepreneurship, 그러면 이제 기업가 정신이 발휘가 되고 그러면 우리가 중요하다고 생각하는 일에 투자를 하게 되고 거기에서 혁신이 일어나면서 지식을 창조하는데 새로운 솔루션, 새로운 제품을 만드는 쪽에 투자가 되고 그게 경제적인 성장이 되고 거기서 부가 나오니까 건강한 사회로 간다라는 거지. 돈을 막 찍어내갖고 경기부양하는 사회가 만연하게 되면 병적인 사회가 생긴다는 거지. 버블이 생기면서. 그래서 그거를 못하게 하려고 하는 거고, 그러면 이제 개인의 자유도가 높아진다. 프리덤. 그래서 우리 회사의 이름도 리버티. 자유가 있어야 새로운 뉴 아이디어를 만들고 뉴 아이디어가 있어야 새로운 서비스와 제품을 만들어내고 그런 새로운 제품과 서비스가 값싸고 값싸게 공급될 때 그러면 우리 사회가 한 단계 발전을 한다. 그렇게 해서 어드밴스. 그래서 리버밴스 해서 우리 회사 이름이 리버밴스예요. 여기서 끝내도록 하겠습니다. 네. 그래서 저기 질문 같은 거 좀 해봐요. 두 가지야. 아무런 관심도 못 받고 망하든지 아니면 진짜 10 트릴리언 US 달러 네트워크로 가는 거야. 3년 안에. 그래서 이 일에 좀 동참을 해달라라는 얘기인 거고 그러려고 그러면 월드랜드 프로토콜 그 코드 짜는 거 그것도 중요한 일이고 포스트 퀀텀 시큐어한 크립토그래피를 개발하는 팀도 굉장히 중요한 일을 하는 거예요. 그 다음에 이제 그 초분광기 같은 것들은 사람의 신원 인증이 나중에는 들어가야 되거든. 그 신원 인증을 하는 것도 블록체인으로 할 거야. 그럼 블록체인 안에서 아이덴티피케이션이 생긴단 말이야. 그러면 그런 거가 되면은 인류한테 굉장히 좋아요. 가장 쉽게 얘기하면 저개발 국가에 살고 있는 젊은 사람들한테 좋아. 저개발 국가에 살고 있는 젊은 사람들은 은행이 없기 때문에 저축을 못해. 그리고 아랍권에 살고 있는 여자들은 오빠를 통해 가지고 저축을 해야 된대. 그래서 오빠가 중간에서 다 떼어먹어. 아버지가 떼어먹든지. 거기는 여성들의 인권이 낮기 때문에. 그렇기 때문에 이게 인류에게 굉장히 중요한 역할을 한다라는 거예요. 우리나라는 선진국이라서 비트코인이나 이런 거에 필요성을 그다지 못 느끼는 경우가 있는데 앞으로는 이게 전 세계인이 사용하게 되면서 개인의 주권도 올라가고 자유도가 높아지면서 더 좋은 세상으로 만드는 거예요, 이게. 좌우지간. 그렇게 됐고 혹시 뭐 질문 같은 거 있어요? 승민이 질문? 아니면 하지 말고. 재호 질문? 경덕이 질문? 크게 말해줘. 비트코인에 대해서 질문해 주나요? 아무거나 해. 비트코인이 이제 디플레이션적인 그런 화폐인데 그러면 이제 그 가치가 계속해서 올라가는 거잖아요. 그 공급량이 한정이 돼 있으니까. 그러면 그 네트워크가 커진다는 가정하에. 네트워크가 이제 확장이 된 상태에서 가치가 계속 올라가면 이게 저축의 수단이 될 수 있죠. 그러니까. 계속 올라가면 사용을 안 할 텐데 어떻게 확장이 될 수 있는 거예요? 그러니까
비트코인은 내가 볼 때는 저축 레이어로 좋아요. 그러니까 사람이 젊었을 때는 열심히 일할 수가 있잖아. 근데 늙었을 때는 힘이 빠지잖아. 그래서 저축의 수단이 필요해. 근데 지금에는 아까 그 돈의 값어치 떨어지는 거 봤죠. 근데 달러도 돈의 값어치가 떨어지고 있는데 그거보다 더 빨리 떨어지는 거거든. 다른 약한 화폐들이. 그래서 저축의 수단이 없는 상태예요. 우리나라 전 세계가. 그렇기 때문에 버블 마켓에다가 투자를 할 수밖에 없어. 주식에 하든지 부동산에 하든지. 버블인지도 알면서도 거기에 투자하는 수밖에 없어요. 그런데 이런 수단이 생겨나면 저축하는 데 써먹을 수 있다는 거지. 그러면 이 시간의 함수로 조금씩 가격이 상승한다 그러면 내가 늙었을 때 그거를 힘이 없을 때 그걸 사용해서 쓸 수가 있잖아. 그리고 이런 화폐가 많아지면 빚을 지려고 할까요? 안 지려고 할까요? 안 지려고 하지. 왜냐하면 빚의 값어치가 점점 커진다는 얘기잖아. 비트코인으로 빚 져봐. 그죠? 지금 원 비트코인을 빚으로 얻었어. 10년 후에 비트코인은 원 코인을 갚으려고 하는데, 값어치가 더 올랐잖아. 그러면 시간의 함수로 값어치가 올라가기 때문에 빚을 안 지려고 하겠지. 그러면 이렇게 되는 거지. 법정화폐로 빚을 얻은 다음에 비트코인으로 저축해 놓는 거지. 법정화폐로 얻은 빚은 녹아서 없어질 거고 비트코인으로 바꿔놓은 돈은 상승할 거잖아, 가치가. 그런 걸 얘기하는 거예요, 지금. 그래서 개인이 자기가 지킬 수 있는 저축의 수단을 만들어 주는 거예요. 국가가 임의로 뺏어가거든. 지금은 저축을 해놓으면 은행에 저축해 놓은 돈이 국가가 화폐를 발행할 때마다 값어치가 뚝뚝뚝뚝 떨어지는 거잖아요. 그거를 못하게 하는 거지. 됐나요? 답이? 근데 혹시 이제 국가가 지금 국가나 아니면 좀 개인이 많이 소유를 하고 있잖아요. 현재는 뭐를? 그런 좀 집중화가 돼 있잖아요. 벌써 뭐를? 비트코인에 대해서. 예, 예. 네. 그런 게 이제 일반 사람 대중들한테도 이제 확정이 될 수 있을지. 그러니까 비트코인이 완전체 솔루션이라고 생각하지 말고, 그러니까 하예크가 얘기했던 대로 민간이 화폐를 발행해서 서비스를 제공할 때는 경쟁을 해야 되는 거거든. 그러니까 A라는 회사가 화폐를 발행했어. B라는 회사가 화폐를 발행했어. 그래서 서비스를 개시를 했어. 근데 둘이 경쟁을 하네. B의 서비스가 기술도 좋고 더 안정적이고 더 빠르게 지급도 되고 네트워크도 더 커. 그럼 일로 가는 거예요. 그래서 경쟁을 통해서 사람들한테 선택을 받는 화폐 서비스가 진화하지 않는 정부가 발행하는 화폐 서비스보다 좋을 수밖에 없다. 라고 했던 거지. 이제 그런 시대가 온 거예요. 그래서 비트코인을 완전체라고 보지 않고 우리도 우리 나름대로 화폐 발행 스케줄을 만들어 놓고 연간 4%씩 성장하도록 한다. 처음에는 인플레이셔너리 하다가 화폐 발행량이 충분히 많아졌으면 그 다음서부터는 총 발행량의 4%씩 신규 발행을 하는 걸로 페이즈를 전환을 하는 거예요. 그러면 경제가 4%씩 안정적으로 화폐가 양이 많아지면서 신규 젊은 사람한테도 가게 되고 화폐가 돌아가게 만들겠다는 거지. 그게 정답이라는 게 아니라 그런 식으로 해서 실험을 하고 아까 얘기했던 대로 경쟁을 해서 살아남으면 그게 좋은 서비스가 되는 거죠. 그런 다음에 그러면 얘는 글로벌 네트워크이고 그 다음에 법정화폐는 없어지지는 않을 거 아니에요. 정부가 사라지지 않는 한 법정화폐는 안 없어진다고. 그러면 그거는 밥 사 먹고 물 사 먹고 렌트비 내고 그런 거 비용 지불할 때는 저축해놨던 돈을 비트코인이나 이런 거를 법정화폐로 조금만 바꿔. 그런 다음에 그걸로 비용을 지불하는 데 쓰는 거지. 그러니까 법정화폐는 지불용, 저축은 글로벌 블록체인 네트워크에 있는 코인으로
찍어내지 못하는 화폐로, 정부가 디밸류를 하지 못하는 화폐로 해놓는 거지. 그런 세상이 지금 오고 있는 거예요. 또 다른 질문? 없으면 거기까지 합시다. 수고했어요.